वार मास चौथा। आसक्त होना जीवों का मन और इंद्रियों के भोगों में, और भूलना अपने सतकुल को, और प्रगट होना सतपुरुष दयाल का। संत सतगुरु रूप धारण करके वास्ते उनके उद्धार के, और उपदेश करना सुर शब्द मार्ग का। वार महीना चौथा आया, जीव को सागर वार रहाया। वार महीना चौथा आया, जीव बहु सागर वार रहाया। साडी आत्मा उस सतपुरुष परमात्मा की अंश है। उस तो विछड़ के इस नूं तन दे पिंजरे विच कैद किया गया, नाल मन ला दिता। मन जिहड़ा है ये काल दा एजेंट है, ये भी ब्रह्म दी अंश है, ब्रह्म दा कमांडर इन चीफ है। लेकिन अपने घर तो ये भी विचारा भुलिया है। दुनिया दे विषय बकारां दे जंगल अंदर दिन रात हिरन की तरह ये भी भटक रहा है। जब इस नूं तन दे पिंजरे अंदर आत्मा नूं कैद किया गया, जब दुखी होके आत्मा उस प्रभु दे अंदर अंदरों अंदर पकार करती है, वो परमात्मा इन्हां आत्मा दे उत्ते रहम करके संतां नूं ये संसार मंडल दे उत्ते भेजदा है कि जाओ तुसीं इन्हां आत्मा नूं समझा के लियाओ। वो संत महात्मा मालक दे भेजे आउंदे है, मालक दे हुक्म विच आउंदे है। वो संसार दे उत्ते कोई मजहब बनाउण वास्ते नहीं आउंदे गे, कोई वो साडे हथ विच डंडे या तलवारां दे के लड़ना भिड़ना सिखाउण वास्ते नहीं आउंदे गे। वो सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है कि देखो भाई, तुसी आपो अपने समाज च रहो, आपो अपनी कौम च रहो, आपो अपने तुसी बोले बोलो। ये लेवल जेड़े तुसी ला रखे है कि मैं हिंदू है, मैं सिख है, मैं ईसाई है, मैं मुसलमान है, ये लेवल तुहानू मुबारक होण। इन्हां दे विच रहिंदियां होइयां तुसी परमात्मा दी भगती कर सकदे हो, परमात्मा नू मिल सकदे हो। साडा सब दा वो पिता परमात्मा एक है, असी सारे उसके बच्चे हैं। मन दे मगर लग के अज कौम कौम दी दुश्मन है, मजहब मजहब दा दुश्मन है। किस तरह भरा भरा दा गला गाजर मूली की तरह ला रहा है। फिर असी अपने आप नूं कौम दे शहीद कहलाउने हैं, कौम दे रखवाले कहाउने हैं। जरा सोच के देख लो, अगर एक दूसरे का गला कट्टण दे नाल बंदा शहीद हुंदा होवे या परमात्मा का भगत बनता होवे, तां जदों हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होया सीगा, उस वेले तां सब नूं परमात्मा मिल जाना चाहिदा सीगा। ये साडा ख्याल गलत है। जिन्हां दा परमात्मा नाल प्यार है, जिहड़े परमात्मा की भगती करते हैं, उन्हां दा परमात्मा की मखलूक दे नाल भी प्यार है। इस वास्ते अगर असी परमात्मा दे एक जीव नूं भी दिखाउने हैं, परमात्मा साडे ते किस तरह खुश हो सकता है। जिन्ना एक इंसान नूं इस धरती दे उत्ते जिउण दा हक है, उन्ना एक पशु पंछी नूं भी हक है, क्योंकि उसनूं भी परमात्मा ने जीवन दिता है, परमात्मा उसके अंदर भी बैठा है। अगर असी फिर भी किसी नाल नफरत करते हैं या किसी का गला कटते हैं, तो असी परमात्मा का ही गला कट रहे हैं। इसे तरह महात्मा सानू प्यार नाल समझाउंदे आ आके कि देखो बई, सानू उस परमात्मा ने थोड़े वास्ते इस संसार से भेजा है। आओ असी थानू लै चलते हैं, थोड़े घर का भेद दे दिंदे हैं। साडा घर केड़ा है? सचखंड है। साडी कौम सतनाम है। असी उस समुंदर दे कतरे हैं, और उस कतरे तो विछड़ के असी मन और माया दे जाल विच फस के
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਭਰਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਿਆਣਾ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰੋਂ ਭਾਲਣ ਕੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਬਹੁਤ ਬਿਗਾੜ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोला तो भरम भुलाहे। सोच के देखो, अगर इस जगह साडी कोई चीज गुम है, इसकी आपां तलाश राय सिंह नगर या होर गंगा नगर वगैरह जाके करिए, या इदों भी दूर आपां दिल्ली चले जाइए, कलकत्ते चले जाइए, आपां उस चीज नूं कदे भी पा नहीं सकते, क्योंकि चीज तो इत्थे सत्संग दे अंदरों गुम है। अगर इत्थे आपां भाल गए तद ही कामयाब हो सकते हैं, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन भाल लांगे। महात्मा सानू समझाउंदे है, कोई आदमी सड़क दे उपर चानने रात नूं उठिया फिरदा सीगा। महात्मा पुछण लगे कि भरावा तू रात दे वक्त सुता क्यों नहीं, क्यों तुरया फिरदा है? वो कहण लगा जी मेरी सूई गुम हो गई सीगी, मैं इत्थे बिजली दे लैंप दे चानण विच भाल रहा है, इत्थे चानण है। वो कहण लगे तेरी सूई गुम कित्थे होई सी? कहण लगा भरावा घर दे विच ही सी। महात्मा कहण लगे तू घर दे अंदर ਉਹਨੂੰ ਭਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਤਦ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਲ ਕੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਹੂ, ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਸੋਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਜਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਹੂ, ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੀ ਬੂਟੀ ਹੂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੂਟੀ ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, कोट तीर्थ मज्जन इशनाना इस कल में मैल भरीजै, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै। गुरु नानक साहब कहते तुसीं करोड़ां तीर्थां नूं बड़े प्रेम प्यार नाल इशनान कर लो, लेकिन की है तुहाडे शरीर दी मैल लएगी, मन की कदे मैल नहीं लै सकदी गे। असीं तोते की तरह रोज़ ही जपजी साहब नूं रटदे हैं, लेकिन जो कुछ असीं पढ़दे हैं कदे विचारिया है? गुरु नानक साहब कहता है, ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਿਆਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਬੂਨ ਲਈਆ ਉਤ ਹੋਏ।
ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵਾਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਕੱਪੜਾ ਪਲੀਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਦ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਰੀਂਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਥੋਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਖੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਭੈੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਜੂਨਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਆਰ ਮਹੀਨਾ ਚੌਥਾ ਆਇਆ, ਜੀਵ ਕੋ ਸਾਗਰ ਵਾਰ ਰਾਇਆ। ਪਾਰ ਨ ਜਾਵੇ ਵਾਰ ਰਹਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ। ਜਦ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਔਲਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਝੂਠ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਰ ਦੁਖੀਆ ਜਿਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਈ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਬੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। तो आप दे कहने का भाव इतना ही है, ये दुखा की नगरी करके गुरु नानक ने बयान की है। आप कहने लगे सियाणा आदमी वही है जिहड़ा इस दुख की नगरी दे विचों निकल के उस जगह जिथे कि इहदी आत्मा विछड़ के आई है वो मौत और पैदाइश का संसार नहीं गा, वो दुखों का संसार नहीं गा। इस वास्ते आप कहते हैं सियाणा आदमी वही है जो दुखों की नगरी चो उठ के अपने घर पहुंच जावे जी। वार न जावे वार रहावे, साध संत संग प्रीत न लावे। जगत भोग में रहे अधीना, रोग सोग दुख सुख मलीना। ਹੁਣ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सानू विषे बकारां दी जहर चढ़ गई, शराबां कबाबां दी जहर चढ़ गई, साडे तां दिमाग जिहड़े है इन्हां चीज़ां नाल भर चुके है। जदों असीं शराबां कबाबां पी के विषे भोगदे हैं शरीर नूं दुख लग जांदे है, बीमारियां लग जांदियां है, सारी जिंदगी फिर डॉक्टरां दे कोले
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰਫ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਫੁਰਸਤ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇਗੇ? ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੋਗੋਂ ਰੋਗ ਸੋ ਅੰਤ ਭਗੋਵਾ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਆਸੀ ਉਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਭੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਗਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। जागत भोग में रहे अधीना, रोग सोग दुख सुख मलीना, ज्ञान वैराग भगत नहीं तारी, मोह राग अहंकार पचारी। ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ? ਭਗਤੀ, ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਰਾਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਮੇਰਾ ਮਜ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ, ਆਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੱਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਪੀਲਾ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਝਿਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਡੇਪੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਨ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਪੁੜੀਆ, ਬੂੰਦ ਪੜਤ ਗਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਨਾ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ज्ञान वैराग भगत नहीं तारी, मोह राग अहंकार पचारी, क्वारी सुरत करे विचारा, मन इंद्री संग फिरती लारा। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਭੰਗੀ ਨਾਲ ਚੂੜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਜਾਵੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਆਰੀ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਸੰਗ ਫਿਰਦੀ ਲਾਰਾ। ਕਿਆ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ? ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ। क्वारी सुरत करे विभचारा, मन इंद्री संग फिरती लारा, काम क्रोध में परमत डोले, जड़ चेतन की
ਗਾਂਠ ਨ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਬੇਗ ਆਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੇਗ ਆਇਆ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਬੇਗ ਆਇਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜੇ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ में परमत डोले। जड़ चेतन की गांठ न खोले। सत्संग करे नाम सतगुरु सेवे। पाओ भगत में मन नहीं देवे। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਬਹਿਸ ਮਾਸਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੌਮ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਰੰਗਤ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੂਏ ਬਾਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀਰੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕੱਢ ਪਾਣੀ ਚੀਕੜ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀਆਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਾਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਨ में जाए करे पग भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्रिय जीत करे बस अपने हृदय नहीं विचार रे। आप कहने जंगलों पहाड़ों के विच ਅਸੀਂ छुप जाते हैं, तब अभ्यास करते हैं, इंद्रियों ਨੂੰ वश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं, लेकिन मंदिर जाए करे नित पूजा राखे बड़ा अचार रे, साधु जन की कदर ना जाने मिले ना सिरजनहार रे। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ बैठा है, पता नहीं परमात्मा किसी सोने के मंदिर में बैठा है, लेकिन कभी ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ परमात्मा ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ बैठा है। गुरु नानक साहब गुरु अमरदेव जी महाराज कहते हर मंदिर ਇਹ शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। अगर सच्चे तो सच्चा कोई मंदिर है तो साडा शरीर है, साडी देह है। ਜਦੋਂ ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਰਖਾਣ ਬਣਨਾ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ BA MA ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
इस वास्ते महात्मा सानू प्यार नाल समझाउंदे आ। जिन्हां महात्मा दी असीं बाणी पढ़दे आ, तुसीं दिन रात देखो उन्हां ने क्यों संतां कोले गए, क्यों जाके उन्हां दे पानी भरे, क्यों जाके दुख उठाए। सो इस वास्ते महात्मा प्यार नाल सानू समझाउंदे आ कि जे असीं अपने आप पढ़ लेंदे, गवर्नमेंट इतने स्कूल कॉलेज जां अध्यापकां नूं तनख्वाह देण दी की लोड़ सी, किताबां लिआउंदे सी, सारे पढ़ लेंदे। सो महात्मा प्यार नाल समझाउंदे आ कि असीं सत्संग विच जावांगे ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। महात्मा सत्संग ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਜਦ ਵੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦਾ, ਕਬਾਬੀ ਕਬਾਬ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਡਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सत संग करे न सतगुरु सेवे, पाओ भगत में मन देवे। काल चक्र का पड़ा हिंडोला, ऊंच नीच खावे चक चोला। ਹੁਣ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साडी की हालत है। जिस तरह मेले के अंदर हंडोले चलते होंगे, कदे तमाशमी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਹੰਡੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸੱਪਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਦੇ ਉੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਸੁਖੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਜੀ। काल चक्र का बड़ा हिंडोला, ऊंच नीच खावे चक चोला। जन्म अनेक झूलते बीते, जम चोटन के सहे फरीते। स्वामी जी महाराज कहते कि एक जन्म नहीं, जब ये दुनिया बनी है कोई नहीं कह सकता कद बनी है। आप कहने लगे उदों दे असीं इत्थे आए हुए हैं, कईयां नूं असीं बाप बनाया, कईयां ने सानू बनाया, पिछलियां नूं भुल गए, अगले किहड़ा साडे याद रहने है। इस वास्ते आप कहते हैं कि उदों दे असीं जद मौत आई चलो धर्मराज दे, फिर मौत आई चलो धर्मराज दे, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕਲਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਮੌਤ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਨਿਤ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ ਚਲੋ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ, ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ ਚਲੋ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। जन्म अनेक झूलते बीते, जम चोटन के सहे फरीते। धर्मराय नित करे खुआरी, नरक में दुख पाए। धर्मराज जी किसी ना कोई दुश्मन नहीं, जैसा किसी का कर्म है वैसा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਗਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ स्वामी जी महाराज। गुरु नानक साहब का तुसी पढ़ के देख लो बाणी, जगह जगह गुरु नानक साहब कहते हैं कि तुसी खाओ अपना बीजा आपे खाओ जी। धर्मराय नित करे खुआरी, नरकन में होगे
ਸੁਖਾਰੀ ਕਰਮ ਭਾਰ ਸਿਰ ਉਪਰ ਲਾਦਾ ਤੇਰੇ ਫਿਰੇ ਕਾਲ ਕਾ ਪਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨਾਂ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੂਬ ਤੌਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਜਿਨ ਚੇਤਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਦ ਮਾਂਝ ਲੀਜੇਂਗੇ ਲੂਟ। ਅਜੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। तो कहने का भाव इतना ही है, यही स्वामी जी महाराज कहते हैं जो कुछ गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं, क्योंकि संतां महात्मा ने अखीं देखिया हुंदा है, वो अखीं देखिया बाणी अंदर जिक्र कर दिंदे है। महात्मा की बाणी झूठी नहीं हो सकती कि जो कुछ उन्होंने लिखिया है वो 16 ने सही हुंदा है, जिसकी भी मर्जी है उसनूं देख सकता है। इस वास्ते आप कहते कि घेरी फिरे काल दे प्यादे जी। ਕਰਮ ਭਾਰ ਸਿਰ ਉਪਰ ਲਾਦਾ ਤੇਰੇ ਫਿਰੇ ਕਾਲ ਕਾ ਪਿਆਦਾ प्यादों के संग इज्जत खोती सतनाम कुल की थी गोती। ਹੁਣ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਗੋਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। क्या बनना तो राजे नाल शादी करा के महारानी सी, लेकिन चूड़े नाल शादी करा के अज की है टोकरियां चुकदी फिरदी है, विषे बकार भोगदी फिरदी है और वो कर्मां दा बोझा सिर दे उत्ते है। हुण आप कहंदे तुसीं सोचो इहदी किड्डी गोत सीगी, इस आत्मा दी किड्डी उच्ची कुल सीगी, लेकिन इन्हां गोतां पिछे इन्हां दुनिया पिछे विचारी मरदी फिरदी है। प्यादों के संग इज्जत खोती सतनाम कुल की थी गोती। गोत लज्जाया जात गंवाई तो भी मन में लाज न आए। हुण आप कहंदे वो एडी उच्ची गोत सी उहनूं भी छड्ड दिता, हुण बर्बाद हुंदी फिरदी है, ख्वार हुंदी फिरदी है, लेकिन फिर भी इलाज नहीं। अगे दसदे गोत लज्जाया जात गंवाई तो भी मन में लाज न आए। लाज करी तो मन के कुल की सुध भूली सब अपने कुल की। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਲਾਜ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। महात्मा सानू प्यार नाल समझाउंदे, तुसीं गुरु नानक दी बाणी जिथों मर्जी पढ़ के देख लो, ये हर एक मजहब नूं हर एक मजहब की भंडी करती है, क्योंकि परमात्मा ने कोई कौम नहीं बनाई, कोई मजहब नहीं बनाया, परमात्मा ने तो इंसान बनाया। आ जिहड़े असीं हिंदू मुसलमान सिख असीं बाद में मन दे मगर ला के लेवल लाए है, एवें असीं एक दूसरे नाल लड़दे पिड़दे फिरदे हैं। गुरु साहब बाणी च लिखदे है, कहाँ करो जाति कहाँ करो पाती, राम का नाम जपो दिन राती। आप कहते क्यों तुसीं लड़दे फिरदे हो, जरा सोच के देखो, अगे तो तुहाडे कर्म देखने हैं, करतूत देखनी है। परमात्मा ने यह नहीं कहना कि तू सिख है अगे आ जा, तू हिंदू है तेन धक्के पैणगे, या मुसलमान नूं उत्थे जा दे
ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਾਈ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਨਵੇੜੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ जात पात पूछनी है। कबीर साहब कहते डूबोगे रे बापरे बहु लोगन की कान, तब कुल किसका लाज से जब चक धरियो मसान। आप कहने लगे तुसी इस जातां पातां दे झगड़ियां दे विच ही, कुल लाज दे विच ही तुसी डुब जाओगे। उदों भरावा कुल लाज किधर जाएगी जो चक के मसाणा दे अंदर लकड़ी च धर लिया। तुसी देख लो इक्के तरीके नाल साडा जन्म हुंदा है, मौत भी उस तरीके नाल ही हुंदी है। तो महात्मा कहते उदों पता लगेगा। इस वास्ते आप कहते जे असीं लाज कर रहे हैं, जिहड़ी मन ने कुल बनाई है उस दी लाज दे मारे किते सानू ये ना कह दे ला एडा ये सियाणा एडा चंगा ये साधां दे मगर तुरिया फिरदा है। ऐसियां लोक लाजां दे विच आके महात्मा तो फायदा नहीं उठाउंदे गए। नहीं तो बड़ी चोटी दे महात्मा इस संसार विच आए। अज नूं असीं दुखी दुनिया च ना ही रहिंदे। एक महात्मा आया काफी सी चले जांदे, लेकिन असीं की है अपनी लोक लाज दे विच ही जाके फायदा नहीं उठाउंदे गए जी। लाज करी तो मन के कुल की, शुद्ध पुली सब अपने कुल की। कुल इसका है सबसे ऊंचा, संत बिना कोई जहां ना पहुंचा। हुण आप कहते कुल इहदा बहुत उच्चा है, क्योंकि जो परमात्मा दी कुल है, जो परमात्मा दी जात है, उही साडी आत्मा दी है। लेकिन संत तो बगैर उत्थे कोई पहुंचा नहीं गा। अगर कोई पहुंचा होवे तां ही दसे ना कि तेरी कुल तां सतनाम है, तू सतनाम दे समुंदर दी बूंद है। इस वास्ते तू उस नूं आपदी कुल नूं प्राप्त कर। तू लोक लाज करनी है तो उस कुल दी कर। आप कहते कोई उत्थे पहुंचा नहीं, इस वास्ते साडे गल मझवां दीयां फांसियां पाईयां है। असीं उस फंदे नूं जिवें जिवें ज्यादा कसदे हां उन्ने ज्यादा दुखी हुंदे हैं। इस वास्ते महात्मा प्यार नाल समझाउंदे है। ਜਿਹੜੇ महात्मा उत्थे पहुंच जाते हैं वो सानू समझाउंदे प्यार दे नाल कि तुसी होश करो, तुसी रुढ़े जा रहे हो जी। कुल इसका है सबसे ऊंचा, संत बिना कोई जहां ना पहुंचा। शेष महेश रहे सब नीचे, ब्रह्म और पार ब्रह्म रहे बीचे। परमात्मा ने तीन ताकतां पैदा कीतियां है। एक वो ताकत है जिहड़ी दुनिया नूं पैदा करदी है, दूसरी वो ताकत है जिहड़ी पालदी पोसदी है, तीसरी वो ताकत है जिहड़ी लै करदी है। आप कहने लगे ये सब परमात्मा तो थल्ले है, क्योंकि ब्रह्म पार ब्रह्म ये सारे थल्ले रह गए। साडी आत्मा तां सतनाम दे समुंदर दी बूंद है, असीं इदू ऊपर जाना है जी। शेष महेश रहे सब नीचे, ब्रह्म और पार ब्रह्म रहे बीचे। सतपुरुष को लज्जा आए, संत अवतार तरा जग माही। जद किसी का बच्चा कतल करता है, डाका मारदा है, पुलिस के हवाले हो जाता है, सानू पता है कि उसका पिता ही जाके उसकी अपील करता है, क्योंकि वही उसका हमदर्द हुंदा है। इसे तरह ये आत्मा सतपुरुष की अंश है, सतपुरुष की बच्ची है। जद ये संसार दे विच आके मन इंद्रियां दे आखे ला के दुखी हो जाती है और ये जेल खाने दे विच वड़ जाती है, उस वेले वो पिता परमात्मा ही इस ते दया करता है, अपना संत महात्मा का रूप धार के संसार मंडल के उत्ते आउंदा है। कदे कबीर बन के आया, कदे नानक, कदे स्वामी जी महाराज, कदे सावन कृपाल के रूप में आया। इस वास्ते वो महात्मा परमात्मा के बच्चे हमेशा संसार में आउंदे रहे। कबीर साहब कहते हैं अग्नि लगी आकाश को झड़ झड़ पैण अंगियार, संत ना हुंदे जगत में ते जल मरता संसार। गुरु नानक साहब भी कहते हैं जुग जुग पीढ़ी गुरु चलेंदी, संतां महात्मा का कदे भी रास्ता बंद नहीं होया, ना कदे हो ही सकता है। इस वास्ते जरा सोच के देख लो, जेडे अज तो
1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਕ ਤੁਕ ਪਤਰਾ ਪਤਰਾ ਪਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹਾ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਆਪ कहने लगे मत कोई भरम भुले संसार, गुर बिन कोई ना उतर पार। आप कहते मत कोई भरम दे विच भुले फिरो, बगैर गुरु तो तुसी पार जा ही नहीं सकदेगे। इस वास्ते महात्मा स्वामी जी महाराज भी सानू समझाउंदे है, जदों उस परमात्मा नू तरस आउंदा है, आत्मा दुखी हुंदी है, वो अपना रूप धार के इस संसार मंडल दे उत्ते आउंदा है और आत्मा नू उपदेश करदा है जी। सतपुरुष को लजाए, संत अवतार तरा जग माही। संत रूप तार जीव उपदेशे, बानी नाओ बना जीव खेवी। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਖੂਹ ਪੱਟੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਬਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। संत रूप तारै जीव उपदेशे, बानी नाओ बना जीव खेवी। सुरत अजान ना बुझे बानी, फिर डूबे कहा न मानी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਾਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਅਜਾਬ ਕਬਰ ਦਾ ਹੋ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭੀੜੀ ਕਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਅ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੇਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਈ ਪੀਰ ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਰ ਪੀਰ, ਜੋ ਪਰ ਪੀਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸੋ ਕਾਫਰ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ। ਸੁਰਤ ਅਜਾਨ ਨਾ ਬੂਝੇ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਡੂਬੇ ਕਹਾ ਨ ਮਾਨੀ। पौ सागर में गोते खावे, मन मत ठान 84 तावे। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਖੋਣਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਅਰੜਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਂ ਮਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਛੇੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਖੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਰਗੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਗਲੇ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। पौ सागर में गोते खावे, मन मत ठान 84 तावे। संत बतावे सत की रीत, ये नहीं माने कुछ प्रतीत। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਆਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਜੀ। संत बतावे सत की रीत, ये नहीं माने कुछ प्रतीत। बिन प्रतीत रीत नहीं पावे, जन्म जन्म 84 ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਾਣਸਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗਿਆ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਗਾਹਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੀਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਜੀ। बिन प्रतीत रीत नहीं पावे, जन्म जन्म 84 जावे। 84 से संत बचावे, उनका बचन ना मन ठहरावे। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਾਪ ਸੀ, ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਆਰਮੀ ਹੋਰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਮੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਲ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਐਸਾ ਕਾਲ ਕਰਾਲ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं जी। 84 से संत बचावे, उनका वचन न मन ठहरावे। मन के रंग फेरे बहुरंगी, ढंग न सीखे बड़ी कुटंगी। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਖਸਮ ਖਸਾਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। मन के रंग फेरे बहुरंगी, ढंग न सीखे बड़ी कुटंगी। साध संत का ढंग न सीखे, होगे दुख रस चाखे फीके। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲਜਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, बुरे कम नू उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया जी। साध संत का ढंग न सीखे, होगे दुख रस चाखे फीके। रस फीके संसार के सब ही, अंत का रस आगम न दे। फरीद साहब कहते हैं, शक्कर खंड नवात गुड़, माखो माजा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब न पुजन तुद। क्या शक्कर मिठी है, शहद मिठा है, गुड़ मिठा है, दुध मिठा है, हर चीज मिठी है। लेकिन हे परमात्मा, जो स्वाद जो मिठास तेरे नाम विच है ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸ ਆਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਸਦੀਬੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਤ ਫੀਮ ਅਭੰਗ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹੈ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਦਿਨੇ ਉਤਰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 9 ਦਰ ਧਾਵਤ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹੈ। 9 ਦਰ ਧਾਵਤ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਸਵੇਂ ਚੀਜੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਕਲਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। रस फीके संसार के सबही, अंतर का रस अगमन ले। स्वांत बदरिया अंतर बारसे, सुरत लगावे तो मन सरसे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ हैं फिर ये सानू सब चीज़ां अंदर मिलदियां है जो परमात्मा ने साडे वास्ते रखियां है जी। स्वांत बदरिया अंतर बरसे, सुरत लगावे तो मन सरसे। शारद चंद्रमा अंतर दरसे, सुन की धुन जाए जब परसे। मोती चुने मान सरवर के, उगे भोग मराल नगर के। ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਮੰਡਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਹੈ। ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਕੌਂ ਕਰਕੇ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕੌਂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। मोती चुने मान सरवर के, भोगे भोग मराल नगर के। जो संतन के वचन संभाले, जाए त्रिवेणी होए निहाले। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰਵੇਣੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਬੇਣੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤਰਬੇਣੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ तीन नदी त्रिकुटी माहे। आप कहते वो तिने नदियां जिथे गंगा सरस्वती जमुना मिलदियां है उत्थे इशनान करो, वो साडे अंदर भी मिलदियां है। इस वास्ते महात्मा का मतलब है कि जिथे उन्हां दा संगम अंदर मिलता है उत्थे जाके इशनान करो, थानू अपने आप की होश आ जाएगी, पता लग जाएगा कि असी कौन है जी। जो संतन के बचन सुमाले जाए तरबेनी होए निहाले। दोहा। होए निहाल सुंदर लगे सुने किंगरी नाद। नाद सुनत होवत मगन फिर खोजत पद आद। ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਕਿੰਗਰੀ ਸਰੰਗੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਓ ਇਹ ਕਿੰਗਰੀ ਦਾ ਕੌਡੀ ਕੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਓ ਸੁਣੋ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਸਾ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਏ ਜਿਤ ਕਿੰਗਰੀ ਹਰ ਸੋ ਮਨ ਲਾਗੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਿੰਗਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਰੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਅਸਤੂਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ उस आवाज का जिक्र करते हैं। आप कहते किंगरी जैसी है सरंगी जैसी है, उस दे नाल साडा मन मोया जाता है, आत्मा नूं खुशी प्राप्त हुंदी है जी। संत दयाल सतगुरु मया पाया याद अनाद। गत मत कहते ना बने सुरत पई बिस्माद। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरी तो ताकत नहीं सी इत्थे पहुंच जाण दी, ये सब संतां दी साडे सतगुरुआं दी दया हुई। मैं अपना आप क्या 10वें द्वार तो ऊपर बाबर गुफा सचखंड अपने देश में पहुंच गई हैं। ये सब संत सतगुरां दी दया सी कि जिथों आत्मा सतनाम दे विचों विछड़ी सी उथे आद और अनाद दे विच पहुंच गई है। हुण मैनूं खुशी है। इस वास्ते आप कहंदे किन्हां दी किरपा होई, साडे सतगुरां दी होई, साडे संतां दी होई। गुरु नानक साहब भी कहंदे आ संतां बिन ना दाता बिया। आप कहणगे वो परमात्मा बगैर साधु संतां दी सोहबत तो असीं पा नहीं सकदे गे। कहण दा भाव कि सारे महात्मा का इको ही उपदेश है कि असी अपने आप उस परमात्मा नूं मिल नहीं सकते गे जब तक उन्हां महात्मा दे कोले असी जाके जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच इह मसले नूं हल कीता है उन्हां दे दित्ते उपदेश ते नहीं चलदे गे। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज सानूं प्यार नाल समझाउंदे आ कि इहदा कोई रस अगर पुछे नमूना पुछे बाहर की है, अगर कोई रोजा ताजमहल दा कोई कहे कि जो किहो जिहा मकान है, सानू पता है कि वह आला दर्जे की इमारत है हिंदुस्तान दे विच। अगर आप इत्थे 16 PS दे विच उहो जिहा मकान कहीए कि इहो जिहा है, किहड़ा मकान है, बल्कि इह तहसील जिले के अंदर भी नहीं, राजस्थान के पूरे के अंदर भी नहीं, क्योंकि वह बड़ी आलीशान मकान है, वह अपनी मिसाल आप है। जब मिट्टी की मिसाल मिट्टी नाल नहीं दे सकते गे तो संत सचखंड की की मिसाल देण, वो जो कुछ है सो है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ। जिस तरह लूण की पुतली थाह लैण गई, वो आप पानी दे विच मिल के पानी हो गई। जो भी उत्थे कोई पहुंचिया उन्हें यही दसिया कि वो बड़ा अच्छा देश है, अजीब देश है। वो साधु संतां महात्मा दी आत्मा उत्थे विलास करदियां है। जदों कबीर साहब इंद्रमती राणी नूं उत्थे ले गए, जदों कबीर और परमात्मा नूं एक संघासन ते बैठा देखिया, कहण लगे कि हे
कबीर साहब अफसोस की गल है, सतपुरुष तुम दास कहाए, ये शोभा तुमको कस पाए। क्या तू कुल मालक हो के उत्थे तो यह कहंदा सा मैं तो दास है, तुहाडा सेवादार है, ये तू अपनी शोभा क्यों छुपा के रखी। कबीर साहब हस पे कहन लगे, अगर मैं तेन ये कहता कि मैं परमात्मा है, तू कहना सी दो कौड़ियां का जलाहा किवें परमात्मा हो सकता है, तो मनना ही नहीं सीगा। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल सानू समझाउंदे है। स्वामी जी महाराज कहते कि उतों की गत मत मैं कह नहीं सकता, जो कुछ है सो है। सो महात्मा ने सानू अच्छी तरह समझाया किस तरह साडी आत्मा उस परमात्मा तो भुल के मन और माया दे विच फस गई है, और परमात्मा दया करके किस तरह अपने प्यारे नूं इस संसार विच भेजदा है कि जाओ आत्मा नूं समझा के लियाओ। वो महात्मा आके सानू कोई कौम या मजहब धारण करने की अपील नहीं करते गए, बल्कि वो कहते हैं कि भरावो अगे जातां पातां किसी ने नहीं पुछनियां, जातां पातां मन ने बनाइया है, परमात्मा ने तो इंसान बनाया है। आप कहने लगे कि असी 84 के अंदर फिरते रहे हैं, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ जब भी कोई महात्मा मिलता है ਅਸੀਂ 84 के ऊपर चले जाते हैं। की करते हैं वो परमात्मा के नाल मिल के असी भी परमात्मा हो जाते हैं, क्योंकि वो जो परमात्मा है वो एक समुंदर है, शब्द उसकी लहर है, आत्मा उसकी बूंद है। समुंदर भी पानी है, लहर भी पानी है, आत्मा भी बूंद भी पानी है, फर्क विछोड़े का है। आत्मा जद भी अपने घरे जाएगी शब्द ते सवार होके जाएगी। गुरु नानक साहब का कहना है, नाम वसार चले अनमार्ग अंतकाल पछताई है। नाम नूं छड्ड के जिस भी असी रस्ते ते चलांगे, गुरु नानक साहब कहने लगे कि अंत वेले भरावा पछताउणा पएगा कि मैं अपने वक्त नूं क्यों खराब करता। सो सानू भी चाहिए स्वामी जी महाराज के कहने के मुताबिक अपना जीवन सही ढंग नाल ढालीए, शब्द नाम की कमाई करिए, इस जीवन नूं पवित्र बनाइए। संत दयाल सतगुर मया पाया याद अनाद। गत मत कहते न बने सुरत पई विस्माद।